ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 99% ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಕಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು. ಏನಪ್ಪ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. The process of obtaining the differential coefficient is called as what? Derivative. The process of obtaining the differential coefficient is called as what? Derivative ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ differentiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು x axis y axis ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I have to get one curve here. So for example, this is the one curve. So ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ you can know that at particular point, see if you write this one, this is called as what? Secant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ secant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So when this secant will become tangent, ಯಾವಾಗ ಈ secant ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, tangent ಆಗಬೇಕು. See this one, tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is touching at the only one point. Secant ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is touching at the 2 points. So ಯಾವಾಗ this secant is approaching closer and closer to the point, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ tangent ಬರುತ್ತೆ. So tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but what? Slope ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So what is the slope? Slope, if you write the slope for this one, you know that it is very simple concept. What is the slope ಅಂತ ಹೇಳಿ? The ratio of opposite divided by adjacent. The ratio of opposite divided by adjacent. The ratio of opposite divided by adjacent. That means what? You can say this one, that is what? x2 minus x1 divided by y2 minus y1. Is it correct? No. It is the opposite of this one. The slope is defined as what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Difference in y, difference in y. Difference in y, if you consider this one as y1, this is y1 and this is what? y2. And what about this one? x1 and x2. So, ಇದು origin ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ 0, 0. If you want to find the value of this one, what is the value of this one? This is nothing but x2 minus x1. What about the value of this one? y2 minus y1. This is nothing but what? Theta. What is the slope? Slope is nothing but what? Tan theta. So this is nothing but what? Tan theta. Tan theta is equal to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ y2 minus y1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. y2 minus y1 I will take this one as what? Delta y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Difference in y divided by difference in x. Let us take this one as delta x. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ y ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ x? ಡೆಲ್ಟಾ y ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಅಂತ, ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. Remember, the entire thing of differentiation, it depends on change. Change, rate of change, change of the speed, the change of the displacement, entire thing. ನಿಮಗೆ differentiation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? change. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? change in y with respect to change in x, change in y with respect to change in x. ಎಲ್ಲಿ? At particular point. Remember this one, very important. At particular point, ಯಾವಾಗ delta x is closer and closer to, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. This is defined as what? dy divided by dx. dy divided by dx. Remember this one? One second. The limit of rate of change of y with respect to rate of change of x as delta x tends to 0. Delta x tends to 0. Simple meaning ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What is the derivative meaning ಅಂತಂದ್ರೆ the process of obtaining the differential coefficient is called as what? Derivative. So dy by dx ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? limit delta x tends to 0, delta y by delta x. How to obtain dy by dx or derivative of each function, that I will explain in the next video. Okay.
So the process of obtaining the differential coefficient is called as differentiation. So the exact meaning, and one more thing, ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What is the formula? You know that very well about that one. dy by dx is equal to what? What is the formula? It is very simple. Limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is x plus delta x minus f of x divided by delta x ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is a direct formula. Sometimes you can use this one. Usually I don't prefer this formula. I will go by step only. Okay. So this is the formula to find the derivative of each function. Okay. Now whatever I have explained here, that is about the same thing. X plus delta x. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು x ಇನ್ನೊಂದು x plus delta x. It is very simple. ಈಗ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. dy by dx is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ obtaining the differential coefficient is called as derivative ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು y1 ಅಂತ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು dy by dx ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನ ಒಂದು y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನ ಒಂದು y1 ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ dy by dx ಆಫ್ f of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಿಟರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ dy by dx, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು dy by dx ಅಂತ ಬರೀತಿರೋ, ಯಾವಾಗ ನೀವು dy by dx ಅಂತ ಬರ್ತೀರೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ y, the rate of change of y with respect to x, the rate of change of area of a square. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, the rate of change of area of a square with respect to what, the length of this square, the length or side of a square. That is what, the area of a square depends on its length or side. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ dy by dx ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ. ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. dy by dx ಅಥವಾ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ.